नमस्कार, स्वागत है आपका GTV हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जय जवान, जय जवान, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद। धर्मपुर में आप पार्टी की गुजरात जोड़ो अभियान की जनसभा में उमड़ी भीड़। चैतर बसावा के तीखे प्रहार से गरमाया राजनीतिक माहौल। धर्मपुर तालुका के नानी वाहियाल गांव में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित गुजरात जोड़ो अभियान की भव्य जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैतर बसावा ने की, जिन्होंने अपने आक्रामक संबोधन से पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। बसावा ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में भय, भूख और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी जनता अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। वन अधिकार अधिनियम का मुद्दा उठाते हुए बसावा ने बताया कि कई किसानों को अभी तक जंगल जमीन के अधिकार नहीं मिले हैं, जबकि जिन्हें सनद मिली है उन्हें भी वास्तविक हक से वंचित रखा गया है। चैतर बसावा ने पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के कारण प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के हक के लिए वे पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो एक विशाल जन आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा। जनसभा के दौरान बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला। पूर्व विधायक ईश्वरभाई पटेल ने कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं कपराड़ा के विधायक जीतू चौधरी के पूर्व PA के आप में शामिल होने से स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनने लगे हैं। बसावा ने किसानों की हालत पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो किया, लेकिन हकीकत में किसानों का कर्ज कई गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने सांसद धवल पटेल पर राजनीतिक संरक्षण के आधार पर पद पाने के आरोप भी लगाए। सभा में मौजूद स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर कहा कि भाजपा की नीतियां जनविरोधी हैं और अब जनता बदलाव के मूड में है। जनसभा के उत्साह और भीड़ ने इलाके में नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। जिल्लाना धरमपुर खाते गुजरात जोड़ो अभियान अंतर्गत आम आदमी पार्टी की जनसभा मળી। आमा अमरा युवा अध्यक्ष गुजरात प्रदेशना ब्रिજરાજભાઈ સોલંકી, विद्यार्थी नेता युवराजसिंह जाडेजा અને જિલ્લાના તમામ પદાધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં હજારોની સંખ્યામાં જનમેદની સાથે અમે અહીંયા સંવાદ કર્યા છે। ત્યારે આ વિસ્તારમાં જંગલની જમીન ખેડતા ખેડૂતોને वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत आज दिन सुधी सरकारोए सनतो नहीं आपी અને જેમને જેમને સનતો મળી છે એમને પણ હજુ અધિકારો નથી મળ્યા। પાવર ગ્રીડ હોય, જેટકો હોય, એના લોકો બારોબાર કોઈપણ ખેડૂતની સંમતિ વગર, ગ્રામસભાની પરવાનગી વગર કે પબ્લિક હિયરિંગ વગર બારોબાર પોતાના પ્રોજેક્ટો નાખી દે છે, ટાવરો રોપી દે છે અને નવી નવી સમસ્યાઓ વિસ્તારમાં ઊભી થયેલી છે। એ જ પ્રકારે પાર તાપી નર્મદા લિંકમાં આજે 61 ગામના લોકોને દહેશત છે। સરકાર એક બાજુ ફંડની જોગવાઈ કરી રહેલી છે, પ્રોજેક્ટ નાખવાની વાત કરે છે, ત્યારે જે પણ વિસ્તારમાં અહીંથી પાણી લઈ જવાની માટે 60 ડેમોનું निर्माण કરવા જઈ રહી છે સરકાર, જેનો અમે સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ। કેમ કે આ 60 ડેમોથી 61 ગામના ખેડૂતોને વિસ્થાપિત થવાની ભીતિ છે। તો આ પ્રોજેક્ટ સરકાર શ્વેતપત્ર જાહેર કરીને રદ કરે એવી અમારી માંગણી છે। જો સરકાર આમ નહીં કરશે તો આવનારા દિવસોમાં બધા જ લોકોને સાથે રાખીને એ પ્રોજેક્ટનો અમારે સખત અને સખત વિરોધ કરવો પડશે। સાથે સાથે આ વિસ્તાર અનુસૂચિ 5 બંધારણના આર્ટિકલ 244ની પેટા કલમ 13 ક અંતર્ગત આવે છે। 1996 નું પૈસા એક લાગુ છે। તો કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ આવે, કોઈ પણ વ્યક્તિ બહારની અહીંયા આવે જમીનોની ખરીદી કરે તો અત્યારે ડબલ એની જમીન હોય કે વન અધિકાર અધિનિયમની જમીન હોય તો સૌપ્રથમ વ્યક્તિની સંમતિ લેવી પડે, ગ્રામસભાની પરવાનગી લેવી પડે અને પબ્લિક હિયરિંગ કર્યા બાદ જ એ જમીન એમણે લેવી જોઈએ એવું અમે માનીએ છીએ। અમારા ભોળા લોકોને છેતરીને જે નવા નવા પ્રોજેક્ટોના નામે જમીનો છીનવાય છે એનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। અહીંયા પણ મોહનગઢમાં 41 જેટલા પરિવારોને અહીંના વહીવટી તંત્રએ નોટિસો આપી છે। ત્યારે આ પરિવારો 3 પેઢીથી અહીંયા રહે છે, એમને જો કાલે ઉઠીને કોઈ હેરાનગતિ પ્રશાસન કરશે તો આવનારા દિવસોમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, દીવ, દમણ, સેલવાસાના તમામ લોકોને અમે આહવાન કરીશું। લાખો લોકો અહીંયા ભેગા થઈશું અને આ જનતાની સાથે અમે ઊભા રહીશું। આજે આમ આદમી પાર્ટી દિવસે ને દિવસે નવા લોકો જોડાય છે। આજે પણ અમારી સાથે અહીંના પૂર્વ ધારાસભ્ય ઈશ્વરભાઈ એમના 400 થી 500 સમર્થકો સાથે અમારી સાથે જોડાયેલા છે, એમને આવકારીએ છીએ। કોંગ્રેસના પણ ઘણા સાથીઓ અમારી સાથે જોડાયેલા છે।
એમને આવકારીએ છીએ. પાર્ટીમાં એમનું સન્માન જળવાય, એમના માર્ગદર્શનથી આવનારા દિવસોમાં પાર્ટી મજબૂત બને એ અમારા પ્રયાસો રહેશે. આવનારી તાલુકા, જિલ્લા અને નગરપાલિકાઓની જે ચૂંટણીઓ છે, તમામ બેઠકો પર સ્વતંત્ર રીતે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી લડવા જઈ રહેલી છે, ત્યારે તમામ ઉમેદવારો ખૂબ સારા મજબૂતાઈથી લડે, જીતે, સત્તા પર આવે એવા પ્રયાસો આમ આદમી પાર્ટી આજેથી કરવા જઈ રહી છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ સાથે કોઈ ગઠબંધનનું કેવું છે? સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં રાષ્ટ્રીય લેવલથી કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીનું ગઠબંધન નથી, એની જાહેરાત થઈ ગયેલી છે. ત્યારે ગુજરાતમાં તમામ બેઠકો પર આમ आदमी पार्टी स्वतंत्र लड़वा जा रही है. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज़. Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.